अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी दोस्तों, अज असी मौजूद हैं जी जहांगीर मेले के अंदर। तो इत्थे ATS कंपनी वाले आए ने और ATS कंपनी अपना नवा मॉडल 2025 लैके आई है और जिमीदारां दे अंदर आन के लॉन्च किया वा इन्होंने और जिमीदारां नूं दिखा लिया वा ट्रैक्टर अपने जी इन्हों का नवा मॉडल आया वो इन्होंने मुतारफ करवाया जिमीदारां नूं। और साडे नाल कंपनी के जिहड़े सेल मैनेजर ने मौजूद ने, असीं उन्हां नाल गलबात करदे हां कि ATS कंपनी जिहड़ी आ वो अपने जिमीदारां नूं जिहड़ा ट्रैक्टर नवा लैके आई ते जिमीदारां दा की फीडबैक रहा वा और जिहड़ा नवा मॉडल आ इस दे अंदर की तब्दीलियां होईयां वा और जिन्हां ट्रैक्टर लै लए ने 2025 तो पुराने मॉडल उन्हां लोकां दा की बनेगा। मुकम्मल गलबात करदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। सर की नाम है अपना? सर मेरा नाम नोमान अल्ताफ है, मैं मैनेजर मार्केटिंग एंड सर्विस अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है ATS ट्रैक्टर पाक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा भाई, ATS कंपनी किदों तो ट्रैक्टर बना रही पाकिस्तान के अंदर? सर पाकिस्तान के अंदर असं ट्रैक्टर तकरीबन पिछले 5 साल तो बना रहे हैं, 5 साल तो बना के ट्रैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोकल सेल वास्ते तकरीबन लास्ट 2 साल तो असं ट्रैक्टर की लोकल सेल कर रहे हैं। तुसीं देखा होगा कि पिछले 2 साल तो जो असं ट्रैक्टर लॉन्च किया है तो ट्रैक्टर के अंदर बहुत से सानू एतराज़ात आए तमाम जिम्मेदार भाइयों की वजह तो कि कोई जिम्मेदार भाई कह रहा है कि अंदर ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, कोई दूसरा कह रहा है कि अंदर ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए। तो असं उन्होंने तमाम एतराज़ात को बड़ा पॉजिटिव लैके उन्होंने बारे गौर फिक्र की कि आया किहड़े एतराज़ात किस पॉइंट पर है। तो उन्होंने तमाम एतराज़ात को दूर करते हुए असीं 2025 मॉडल लॉन्च किया कि तुसीं देखा होगा कि पहले साडा सब तो पहले जो मॉडल आया सी उहदे अंदर फ्रंट ग्रिल जिहड़ी है वो गोल हुंदी सी, गोल होने तो बाद नीचे लाइटां उहदियां नीचे सी। असीं इहदे अंदर स्क्वेयर फ्रंट ग्रिल जी लाइट स्क्वेयर कर दी तो लाइटां इहदियां उपर आ गई। उस तो बाद अगर अजो तो सब तो पहले जो साडा मॉडल आया सी उहदे अंदर तुसीं देखा होगा कि साइड पैनल ग्रिल जिहड़ी है ये छोटी सीगी, प्लेन सी, उहदे अंदर जाली नहीं सी। उस तो बाद तब्दीली हुई कि उहदे अंदर असीं जाली दे दी। उस तो बाद सानू फिर भी कहने के रिव्यू आते रहे जिम्मेदार भाइयों के कि जो ट्रैक्टर चलता है तो जी मिट्टी है ना ट्रैक्टर का पक्का मिट्टी हवा जी हवा के नाल मारदा है ड्राइवर के मुँह से। वो चीज़ असीं भी फिर कहने के देखने तो बाद असीं उस चीज़ देखा कि यार ये ट्रैक्टर की कूलिंग के उत्ते भी फर्क पैंदा होगा क्योंकि जो हवा बाहर निकलती है तो इंजन को ठंडा नहीं कर रही होएगी। तो उन्होंने देखते हुए असीं जी साइड ग्रिल है उन्होंने मजीद वड्डा किया। मजीद वड्डा करने होया ये कि जो हुण ट्रैक्टर का पक्खा है पक्खा प्रॉपर तौर पर इंजन को ठंडा करेगा। दूसरा हुण जी हवा पहले बाहर फैल रही सी उस चीज़ में जी ग्रिल है ग्रिल कवर अप कर देगी। इस तरीके जो ग्रिल को लंबा करते हैं तो जो ऑयल फिलर नैक है ऑयल फिलर नैक की पोजीशन चेंज करनी बड़ी जरूरी सी। अगर ऑयल फिलर नैक की पोजीशन चेंज नहीं करते तो जो भी इंजन का तेल तब्दील करना है तेल तब्दील करने वास्ते साइड पैनल ग्रिल खोलनी पैनी सी, खोल के फिर इंजन का तेल तब्दील होना सीगा। लेकिन असीं यदि ऑयल फिलर नैक पहले तो अच्छी कर दी, इसका डिज़ाइन चेंज कर दिता है, इसके अंदर एक बैंड है, बैंड करके ऑयल फिलर नैक बाहर आ गई ताकि जो भी इंजन का तेल तब्दील करना हो सानू साइड पैनल ग्रिल खोलनी ना पवे। दूसरे नंबर पर ये हुण मजीद प्लास्टिक की क्वालिटी में मजीद बेहतर कर दिता गया। जिस तरह तुसीं जानते हो कि पहले ही असीं चूड़ी के अंदर लैके आए थे, बाज़ बात यह होंदा कि उत्ते वाला ढक्कन गवा जाता, चूड़ी नहीं सीगा डिग गया गवाच गया, या अंदर स्प्रिंग जो स्प्रिंग खराब हो जाता सीगा। असीं इहनूं प्लास्टिक के अंदर मुतारफ कराया सीगा, उहदे नाल इहदे अंदर थ्रैड है, थ्रैड दे नाल एक प्रॉपर तरीके नाल काम करदा है, इहदा खराब होने का कोई भी अंदेशा नहीं रह जाता। उस तो अगर तुसीं अगे आओगे तो बड़े भाई हजरात इत्थे मेले ते गल कर रहे थे कि यार तुसीं ट्रैक्टर के अंदर ऑयल कूलर नहीं लगाया, ऑयल कूलर नहीं लगाया। मैं तमाम हजरात की तौसीह करता जावां कि ट्रैक्टर के अंदर पहले तो ऑयल कूलर मौजूद है। ये ऑयल कूलर है जो रेडिएटर तो पानी लैके इंजन के तेल को ठंडा कर रहा है, तो यदी जरूरत सी असी कंपनी ने ऑयल कूलर लगा के दिता है। हाँ, अगर किसी भाई को लगता कि नहीं यार मैं बाहर एडिशनल ऑयल कूलर लगवाना है तो वह सारे नाल रब्ता कर सकता है, उन्होंने बाहर एडिशनल ऑयल कूलर भी लगा के दिता जा सकता है। अच्छा सर, एक टैक्नीकल जिहा सवाल है जिहड़ा इसका इंजन वा, इंजन के अंदर जिहड़ा पिस्टन साइज है उहदा की साइज है पिस्टन का? सर ये अंदर इंजन 101 पिस्टन 101 साइज का लगा हुआ है। ते 3 रिंग के 4 रिंग वा? 4 रिंग का पिस्टन है अंदर। सही। हाँ जी। तो उस तो बाद तुसीं भी मेरे नाल हुणे जिक्र कर रहे थे कि जिम्मेदार हजरात है कि यार पाकिस्तान के जिन्ने भी ट्रैक्टर कंपनियां काम कर रही ने उन्होंने जो ये ऊपर स्टिकर लगाया स्टिकर 290 अगे होना चाहिए सीगा। हाँ जी। लेकिन यदा 290 पीछे है। इस तुहाडे सवाल का मैं थोड़ी देर तक जवाब देना कि 290 असीं पीछे का तो रखा हुआ है। सही। अगर तब्दीलियां लाइए तो इस तब्दीलियां लाइए तो इस तरीके नाल अगे आइए तो असीं पहले सीगे जिन्होंने कहते कि इत्थे हीट शील्ड मुतारफ कराई। हीट शील्ड पहले सी छोटी सी, सानू उसकी कमी महसूस हुई कि नहीं यार ये थोड़ी मजीद बड़ी होनी चाहिए, तो उन्होंने देखते हुए असीं हीट शील्ड नूं बड़ा कर दिता। इस तरीके नाल जिहड़े पायदान है पायदान नूं मजीद बड़ा कर दिता गया है ताकि इहदा जिहड़ा बैड है ट्रैक्टर का वो मजीद बड़ा हो सके। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ शिफ्ट टावर है शिफ्ट टावर के डिज़ाइन ਨੂੰ बदलिया। तमाम ड्राइवर हजरात का एक एतराज़ कह लो तो उन्होंने बड़ा माकूल एतराज़ ਸੀਗਾ कि यार ये पायदान
ਪੈਡਲ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦਾ, ਕਲਚ ਪੈਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਡਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਕਲਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੀਟੀਓ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੀਟੀਓ ਗੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਚਸ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਾਰ ਹੀਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਂਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਡਗਾਰਡ ਨੇ, ਮਡਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰੀਏ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਡਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ATS ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ? ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ तमाम ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ATS ਟਰੈਕਟਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ATS ਟਰੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ATS ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੈਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਟੌਪ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਲੈਂਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ATS ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ? ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਆਪਰੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਪਰੇਟਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਰੇਸ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਆ, ਰੇਸ ਵੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਧਰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ 36,80,000 ਰੁਪਏ ATS 290 ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਹੈ 36,80,000, ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ 36,80,000। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ATS ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ तमाम ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ तमाम ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਾਕੂਲ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ तमाम ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 25 ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਡਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਠੀਕ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ATS ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ATS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਜੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ATS 290 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ।